السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إذا عدنا إليكم بعد هذه العطلة الصيفية، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إذا سأبدأ الآن في حصة جديدة من دروس مادة الرياضيات، وستكون أولا بداية مع المستوى الثانية بكالوريات، ثم سأقوم بدروس أو بطرح دروس أخرى خاصة بالمستويات الأخرى جذر مشترك، وكذلك الأولى بكالوريا علمي. إذا الدرس الأول فيما يخص المستوى الثانية بكالوريا وهو المتعلق بالحساب النهايات، وكذلك دراسة اتصال دالة، وهذا من بين الدروس المهمة جدا والتي تستدعي منا كذلك الحيطة والحذر، لأنها بعض الأحيان تكون صعبة شيئا ما وستحتاجونها في الامتحان البكالوريا. إذا حتى لا أطيل عليكم، اقترح عليكم الموضوعين التاليين اللذين هما الآن أمامكما، لتكون الدالة f معرفة كما ترون f de x égale à x carré moins 3x plus 2 sur x moins 2، حيث x تخالف جوج، وبالنسبة لجوج f de جوج égale à 1. أولا نبين بأن الدالة فهي دالة متصلة في النقطة جوج، وكذلك بين أنها متصلة على المجال R. ادرس اشتقاق الدالة في النقطة 2، ثم حدد المعادلة المماس بالنسبة لآف في النقطة جوج. إذا نحاول نتكلم باللغة العربية، سأتكلم باللغة العربية والفرنسية حتى يستفيد الجميع. إذا أولا كيف سنجيب عن هذه الأسئلة؟ أولا هنا قبل أن أجيب عن السؤال الأول المتعلق بدراسة اتصال دالة في النقطة جوج، لابد من الإشارة إلى مجال التعريف، وهو سؤال أقترح عليكم إضافة إلى مختلف الأسئلة المتبقية. إذا كيف نحدد أولا مجال التعريف لهذه الدالة؟ إذا نعلم جيدا أن الدالة f هي عبارة عن بسط ومقام، فمجال التعريف سيكون كالتالي. إذا نقول بأن مجال التعريف ديال الدالة f، donc le domaine de définition de f، هو مجموعة العناصر التي تنتمي إلى R بحيث خاص تكون x تخالف 2، ولكن دون أن ننسى، وهذا هو ما الأهم، أن الدالة فهي متصلة، فهي كذلك معرفة لأن عندنا الصورة ديال جوج، إذا لابد من إضافة العنصر 2. إذا هذا يوحي إلى ماذا؟ أن x تخالف جوج، يعني أن x تخالف جوج، يعني أن x تنتمي إلى المجال moins l'infini 2 union 2 plus l'infini، هذا فيما يخص هذا السؤال. ثم لابد من إضافة العنصر 2. إذا تلاحظوا بأن إذا خدينا واحد المستقيم الصفر مثلا ها 2، دونك نحن نتعامل فيما يتعلق بهذا المجال، ثم بالمجال جوج لأن غادي نحيدو هذا العنصر جوج، ثم سنضيفه. إذا فشنو هو هذا المجال؟ هو R بطبيعة الحال. إذا فالمجال التعريف ديال الدالة هو R. هذا فهو سؤال إضافي. إذا الآن سنقوم بالإجابة عن السؤال الأول الذي يتعلق بدراسة الدالة، يعني on va étudier la continuité de cette fonction en deux. Alors pour ce faire là, il faut tout simplement rechercher la limite de la fonction lorsque x tend vers 2, qui est égale à la limite lorsque x tend vers 2 de la fonction x carré moins 3x plus 2 sur x moins 2. Alors si vous remplacez x par 2, vous allez aboutir à une forme indéterminée, 0 sur 0. Alors il faut quand même penser soit à la factorisation, soit à la division euclidienne. Ou bien vous allez bien sûr rechercher le déterminant, ou bien le discriminant de cette fonction de second degré que vous savez tous. Donc vous allez déterminer les racines x1 et x2 et vous allez bien sûr les remettre sous la forme. Donc ça, je peux le faire directement, c'est x-2 fois x-1 sur x-2. Alors je vais vous faire un rappel pour ceux qui n'ont pas compris cette question-là. Or, lorsque vous avez une fonction de type ax carré plus bx plus c égale à 0, donc vous allez déterminer le discriminant il y a b au carré moins 4ac. Donc, c'est-à-dire, vous allez déterminer x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a.
et x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, ce sont des choses que vous devez apprendre par cœur. Alors, de façon générale, lorsque vous avez une équation de type ax carré plus bx sur le c, vous devez l'écrire comme étant a facteur de x moins x1, x moins x2. Voilà. Donc, cette chose-là, vous devez l'apprendre par cœur parce que c'est très intéressant que vous allez utiliser le plus souvent. Alors, j'écris tout simplement, donc là, vous allez simplifier, donc il reste x moins 1. Donc, si vous remplacez x par 2, donc 2 moins 1, c'est 1, et c'est bien f de 2. Donc, c'est bien f de 2, donc on peut dire que la fonction est bien continue en 2. Donc, voilà, f est continue en 2. Donc, on a répondu donc à la première question. Je passe maintenant à B, étudier la continuité de la fonction sur R. Alors, je rappelle que vous avez la fonction qui a tout x fait correspondre x au carré moins 3x plus 2 sur x moins 2. Alors, je sais bien cette fonction, elle est bien continue sur son domaine de définition, qui n'est autre que R moins l'élément 2. Alors, c'est-à-dire moins l'infini 2 union 2 plus l'infini. Et comme f est continu en 2, chose qu'on a déjà montré précédemment, ça veut dire donc que f elle est continue sur cet élément-là, plus 2, donc c'est sur R. Donc je répète d'une façon générale. إذا باش نبين بأن الدالة متصلة على المجال R، يعني لدينا أن la fonction composée de لأنها تتكون من بسط ومقام، فما يهمنا الآن لأن البسط فهو عبارة عن دالة حدودية فهي معرفة على R، تبقى المقام خاص تكون x يخالف 2. إذا فالدالة فهي إذا متصلة على المجال R-2. ثم من جهة أخرى بينا بأن الدالة f فهي متصلة في النقطة 2، وبالتالي هذا يعني أن الدالة متصلة على المجال ككل R. أتمنى أن يكون تبسيطي لهذه الأشياء واضحا لدى الجميع. إذا غنمشيو للسؤال الثالث اللي هو يتعلق بالاشتقاق. إذا عندما أقول دالة قابلة للاشتقاق في نقطة معينة، هذا يعني أن خصني نقلب على ليميت دو f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0. Et si je trouve que cela est égal à une limite L bien définie, alors je dis que la fonction elle est bien dérivable. Alors c'est ce qu'on va montrer. Donc il faut montrer que la limite de f de x moins x0, c'est-à-dire f de 2, sur x moins 2 lorsque x tend vers 2. Donc si je remplace, ce sera donc la limite lorsque x tend vers 2. Alors f de x c'est x au carré moins 3x plus 2 sur x moins 2 moins 1 sur x moins 2. Donc c'est la limite lorsque x tend vers 2. هذه بطبيعة الحال وجدناها قبيلة لأن لقينا هي x moins 2 fois x moins 1 je pense. Donc x moins 1 sur x fois moins 1, donc c'est x moins 2 sur x moins 2. Donc ça va nous donner tout simplement quoi لأن هذا x moins 2 x moins 2 sur x moins 2 le tout au carré. Donc si je voulais bien sûr, donc ça c'est 1, donc c'est égal à 1 et c'est bien égal, ça appartient à R. donc نقول بأن الدالة f فهي قابلة للاشتقاق في النقطة 2. نحاول ما أمكن باش ندرس هنا نتكلم معكم باللغة العربية والفرنسية ليستفيد الجميع. وذلك خصنا نضيف بأن هاد اف بريم دو 2 c'est-à-dire هو هاد لا ليميت كنا تروفي دونك سي ايغال 1. إذا هذا بطبيعة الحال غيسهل لنا الإجابة عن السؤال الثالث، هو ليكواسيون دو لا طونجونت دون فاسون جينيرال. y هي اف بريم دو x0 fois x moins x0 plus f de x0, chose que vous devez apprendre. Donc بالنسبة لنا حنا هي f بريم في النقطة جوج f بريم de 2 x moins 2 plus f de 2. Donc il faut chercher f de 2 est égal à 1. Et dans ce cas, l'équation de la tangente t, ça devient x moins 2 plus 1. Donc c'est x moins 1. Donc voilà l'équation
de la tangente. Donc voilà, on a donc répondu aux premiers exercices. Je passe maintenant au second exercice. Le voilà. On vous donne toujours une autre fonction qui est définie de cette manière-là. F de x égale 3x carré moins 4x moins 4 sur x carré moins x moins 2 pour x supérieur strictement à 2. Vous avez f de x égale la racine carrée de x carré plus 5 moins 3 sur la racine carrée de x plus 2 moins 2 pour x inférieur strictement à 2. Et vous avez f de 2 égale à 8. Donc les questions ce sont toujours les mêmes. Donc le domaine de définition, la continuité, étudier la continuité de f en 2, étudier la continuité de f sur son domaine de définition. Donc essayez d'arrêter la vidéo et vous allez bien sûr répondre à cet exercice en se basant sur ce que vous avez compris. Et puis après, vous allez faire la comparaison entre ce que vous avez fait et ce que je viens de vous lancer dans cette vidéo. Alors, je passe directement à la réponse de cet exercice. Alors, je vais d'abord mettre la fonction telle qu'elle est. Je vais la recopier. Donc, x carré moins 4x moins 4 sur... C'est bien ça. Donc, voilà. J'ai donc f. Donc, je vais poser, si vous voulez, cette fonction qui est la somme de deux fonctions. Donc, je vais noter tout simplement, je pose f1 de x est égal à 3x carré moins 4x moins 4 sur x carré moins x moins 2. Et je vais poser f2 de x, c'est la fonction x au carré plus 5 moins 3 sur x plus 2 moins 2. Alors, notre domaine de définition, d'une façon générale, c'est le domaine de fonction de f1 union le domaine de définition de 2. Sans oublier bien sûr d'ajouter, bien sûr, que la fonction elle est bien déterminée ou bien définie en 2. Donc j'ajoute l'élément 2. Alors, je vais donc chercher le domaine de définition de la fonction f1. C'est quoi? C'est l'ensemble des x qui appartient à R tel que x au carré moins x moins 2 doit être différent de 0. Sans oublier bien sûr que la fonction f1 elle est bien définie sur l'intervalle x tel que x est supérieur à 2. Donc je dois ajouter l'intersection de cet intervalle, donc x plus l'infini. Alors, je continue en disant voilà, donc ça, vous remarquez bien sûr qu'en utilisant le discriminant, donc moins 1, moins 1, ça donc 2, donc ça, on va remarquer qu'il y a la racine, il y a moins 1, il y a 2. Donc c'est-à-dire il faut que x soit différent de moins 1 et x différent de 2. Alors, sans oublier tout simplement de faire l'intersection avec ce domaine-là. Donc, qui dit voilà 0, voilà moins 1, voilà 2. Donc, je travaille, il faut éliminer moins 1 et il faut éliminer 2. Et je dois travailler dans l'intervalle 2 plus l'infini. Alors, l'intersection, bien sûr, x, lorsque j'ai dit x différent de moins 1, donc je dois travailler dans ce domaine-là. Et dans ce domaine, bien sûr, là, voilà, inter 2 plus l'infini. Donc voilà, qu'est-ce qui me reste? Donc l'intersection de ces domaines-là, ça donne tout simplement le domaine de f1, ça restera tout simplement 2 plus l'infini. Alors, chose que vous devez quand même savoir comment le trouver. Donc le domaine de la fonction 2, donc c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x plus 2 doit être supérieur à 0 parce que بالنسبة لنا احنا البسط لا يشكل أي مشكل لأن مهما يكون x ينتمي إلى R فإن x كاري بلس فهي دائما موجبة. إذا نقوم بالاهتمام بالمقام. إذا المقام عندنا لا غاسين كاري دو x بلس 2 يعني خاص تكون x بلس 2 supérieur à 0. هذا من جهة ومن جهة أخرى خاص تكون x بلس 2 moins 2 تخالف الصفر. دون ان ننسى المجال اللي احنا خدامين فيه بالنسبه للداله اثنان اللي هو موان لانفيني 2. دونك هاد الامور خاصكم ما تنساوهاش. دونك c'est-à-dire que x doit être supérieur à moins 2 et بالنسبه لهذا donc il faut que racine de x plus 2 soit différent de 2 inter moins l'infini 2.
Alors, donc toujours x supérieur à moins 2. Donc, je vais mettre ça au carré. Donc, et vous allez résoudre cette équation. Ça vous donnera tout simplement, il faut que x soit différent de 2. Inter moins l'infini 2. Alors, l'intersection de cet ensemble, de cet intervalle avec celle-ci, ça va donnera tout simplement l'intervalle suivant. Et donc, il faut x soit supérieur, pardon, ici à moins 2. Donc, ici, je vais mettre moins 2 et 2 exclu. Voilà votre domaine de définition pour... Donc, alors, finalement, le domaine de définition de la fonction, ça sera donc quoi? Ça sera donc moins 2, 2, union 2 plus l'infini, sans oublier l'élément 2. C'est-à-dire, voilà, moins 2 plus l'infini. Alors, je passe maintenant à la question 2, l'étude de la continuité. Donc, la limite de f de x lorsque tend vers 2 plus n'est autre que la limite en 2 plus de la fonction concernée, c'est-à-dire 3x carré moins 4x moins 4 sur x au carré moins x moins 2. Alors là, toujours, je vous conseille de faire soit déterminer delta des deux fonctions, bien sûr, de type ax carré plus bx plus c. Vous allez trouver les racines x1 et x2, et je remarque tout simplement que le numérateur, je peux l'écrire, voilà, comme étant x moins 2 fois 3x plus 2, chose simple. Et pour le numérateur, donc c'est x moins 2 fois x plus 1. Vous remarquez que je peux simplifier, et je remplace dans ce cas x par 2, ça va me donner 8 sur 3. Donc c'est bien f de 2. Donc conclusion, f est continu. يعني دالة متصلة عن اليمين à droite de 2. Donc, il me reste chercher maintenant la limite de f de x à gauche de 2, qui n'est autre que la limite de 2 moins de la racine carrée de x carré plus 5 moins 3 sur racine de x plus 2 moins 2. Alors, si vous remplacez par 2, ça vous donnera toujours une forme indéterminée. Donc, il faut penser au conjugué. Donc, voilà, je vais l'écrire. Donc, c'est-à-dire le conjugué de x carré plus 5 moins 3 fois x carré plus 5 plus 3. Donc, je divise donc par ce que j'ai mis en haut. Donc, x carré plus 5 plus 3. Il me reste la racine de x plus 2 moins 2 que je dois multiplier par son conjugué, c'est-à-dire x plus 2 plus 2. Et je dois ici le faire monter en haut pour rester tel qu'il est. C'est-à-dire, voilà, je pense que vous avez bien compris ce que je viens de faire. Alors, donc ici, j'aurai limite lorsque tend vers 2 moins. Donc, ce sera x carré plus 5 moins 9. Ça donnera x carré moins 4. Je la fais directement pour ne pas perdre assez de temps. Donc, il me reste ici la racine de x plus 2 plus 2. Et ici, vous aurez racine de x au carré plus 5 plus 3 fois x plus 2 moins 4, donc c'est x moins 2. Voilà. Donc ici, vous avez une identité remarquable, x moins 2 fois x plus 2. Donc si je simplifie, donc il reste x plus 2. Donc la limite, lorsqu'on dit x plus 2, fois la racine carrée de x plus 2 sur ici la racine carrée de x carré plus 5 plus 3. Donc il suffit de remplacer x par 2. Donc j'obtiens 16 sur 6, donc soit 8 sur 3. Donc c'est bien f de 2. De la même manière, je dis dans ce cas que la fonction elle est bien continue à gauche de 2, et par conséquent, la fonction est donc continue en 2. Donc il est continu à droite et à gauche, donc il est bien continu en 2. Donc f est continu en 2. Alors, pour étudier maintenant la continuité sur le domaine de définition, alors je sais que la fonction qui a tout x fait correspondre 3x carré moins 4x moins 4 sur x au carré moins x moins 2. Cette fonction, elle est continue sur son domaine de définition, à savoir R moins l'élément moins 1, 2. Donc, continue sur l'intervalle 2 plus l'infini, tout simplement parce que cela fait partie
de R moins l'élément moins 1, 2. D'autre part, la fonction qui a tout x fait correspondre à la racine de x carré plus 5 moins 3 sur racine de x plus 2 moins 2, elle est composée de deux fonctions, à savoir la fonction racine carrée de x carré plus 5 moins 3, qui est une fonction continue sur R, et pour celle au dénominateur, dont on a déjà cherché son domaine de définition, donc il est continu sur l'intervalle moins 2, 2. Alors, f est continu donc sur l'intervalle moins 2, 2, union 2 plus l'infini. À cela, il faut ajouter que f est continu en 2, alors ça veut dire tout simplement que f est continu sur moins 2 plus l'infini, parce que si vous faites l'intersection, vous allez enlever net 2, donc il reste moins 2 plus l'infini, qui n'est autre que le domaine de définition de la fonction f. Alors bien sûr, f est bien continu sur son domaine de définition. Alors voilà, on a donc terminé avec ces deux exercices. Ce sont des exercices que j'ai bien sélectionnés parce qu'ils sont très intéressants. Donc je vous encourage de les refaire